वन्देऽहं शीघ्रो श्रीयुतपदकमलं शीघ्रानवैष्णवाञ्च श्रुपं शग्रजातं सहगणो रघुनाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पादना सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवश्च च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तये नमः नमः जयशो प्रसादत भगवत प्रसाद जयशो प्रसादन्न गते कथयापि दयमेस्तुभङ्गस्पुष्य जशास्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो आनर्पितचरिञ्चिरात् करुणावतीर्ण कलौ समार्पयत मन्नतयज्जलरसा सा भक्तिश्रियम् हरिपुरट सुंदर कदम्ब दूते सन्दीपितो सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ सचिनंदना आनंद लीलमय विग्रहाय हमाभदीपस्य विसुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमः नमः नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशय जन्नवापतये नमः अद्वैताय नमस्तहस्ते महेशाय महात्मने यस्य प्रसादद चैतन्यचरणे जयते रति गदाधरमयं वन्दे माधवचर्यनन्दन महाभावस्वरूपाय चैतन्य भिन्नरूपेण शिवासि कीर्तनानन्द भक्त गोष्ठिक वल्लभ तं नमामि महाजगेन भक्तरूप नारद पंचतत्त्वयात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तयवतारं भक्तयज्ञं नमामि भक्तशक्तेकम् हाँ कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं प्रणमामि हरिप्रिये
जायतं श्रुतौ पङ्गुमम मन्दमतेर् गति मत सर्वस्व पदाम्बुजौ श्रीराधा मदन मानौ दिव्यादविन्दरन्नकल्पद्रुमाधो श्रीमद् रत्नागर सिंहासनास्थौ श्रीलराधा गोविन्द देवौ पृष्ठयालि विसेव्यमानौ शरामि श्रीमान रस रसारम्य वंशी बाट तटाय स्थितौ कर्षणा बेनुर्शनै गप गपिनाथ सिंहस्तनौ तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णमसहितवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहे भगवत स्वरूपम् श्रीमद् भागवतं नमामि यस्य कस्य प्रसादतरौ अज्ञानतनपि ज्ञानति सर्वगमनपि नमो भगवते वासुदेवाय नमो निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखदमृतद्रव्य संयुक्तं पीबत भगवत रसमालय मम हरः रसिक भुवि भावुका नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ ভক্ত গোষ্ঠীর সহিত গৌরাঙ্গ জয় জয় শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মরে যে বালানবানি তাহা বিনা ভালো মন্দ কিছুই নাই জানি সকল শ্রোতা ভক্তের চরণে দণ্ডবত করি সবে মিলে চরণ ধুলি দেহ মোর মস্তক উপরি কৃপা সিন্ধু দাস মর হৃদয় বিলাস গোরা গুণ আশা করে তার দিন দাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय जय निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल धनी जय धनी जय जय श्री राधे श्यामताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। সর্বপ্রথমে শ্রী গুরুপাদ পদ্ম বন্দনা করি তিনি নিত্যলীলা থেকে অহেতুক কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপর
উপস্থিত গৌর ভক্তবৃন্দের চরণ কমল বন্দনা করি, সকলেই কৃপা আশীর্বাদ করুন। তৎপর মাতা পিতার চরণ কমল বন্দনা করি, তাহারাও কৃপা আশীর্বাদ করুন। প্রেম ভক্তির মহারাজ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তিনি লিখছেন, তিনি নিজ গ্রন্থে লিখছেন কি বলছেন, রামচন্দ্র কবিরাজ তার সঙ্গে মোর কাজ, আর সব দেখি যেন শূন্য। যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে নরোত্তম হয় ধন্য। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, যিনি রামচন্দ্র কবিরাজ তার সঙ্গে মোর কাজ, আর কারোর সঙ্গে নয়। তার সঙ্গে আমার অনেক কাজ বাকি আছে, বহুদিনের আশা মনে, সেই কাজ পূরণ হয় নাই, তাই তার সঙ্গ যেন আমি পাই। তাই বলছেন, যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে নরোত্তম হয় ধন্য। তাহলে নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ধন্য হতে পারেন। ঠাকুর মহাশয় তখনই ধন্য হবেন যদি আবার জন্ম হয় এবং তার সঙ্গ, অর্থাৎ এই রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ যদি হয়, তিনি ধন্য হবেন। বলছেন, যদি জন্ম হয় পুনঃ, আবার জন্মাতে হবে কেন? তার সঙ্গ করতে গেলে আবার জন্মাতে হবে কেন? এখনই তো সঙ্গ করা যায়। বলছেন যে এক্ষুনি সঙ্গ করা, এখনই না, এখনই যায় না। কারণ ঠাকুর মহাশয় যখন এই কথাগুলি বলছেন বা লিখছেন, তখন দেখা যাচ্ছে যে এই ঠাকুর মহাশয় দেখছেন যে সেই সময়কালীনে রামচন্দ্র কবিরাজ তিনি আর জগতে নাই। উনি বলছেন না যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। বলছেন আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা, যে আনিল প্রেম ধন, প্রেমধন প্রচুর এনেছিলেন, প্রচুর করুণা প্রচুর, যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, যার করুণার সীমা নাই, এত প্রেমধন দিয়েছেন যার সীমা নাই। তাই হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা আমার সর্বরূপ, কাহা সনাতন, কাহা দাস রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন। এনারা কোথায় গেলেন? কাহা স্বরূপ রূপ সনাতন কোথায় গেলেন? কাহা দাস রঘুনাথ শ্রীজীব জীবন, এনারা সকলেই কোথায় গেলেন? বলছেন, যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর। এই প্রভু আমার কোথায় গেলেন? সে আচার্য ঠাকুর। বলছেন তিনি কোথায় গিয়েছেন শুনবেন। আচার্য ঠাকুরটা আগে কি বলছেন? আচার্য ঠাকুর অর্থাৎ এখানে অনেকে ভাববেন হয়তো অদ্বৈত আচার্য ঠাকুরকে বলা হয়েছে। বলছেন তিনি নন, এখানে বলেছেন শ্রীনিবাস আচার্য পাদকে। শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর তিনি যখন চলে গেলেন, তখন ঠাকুর মহাশয় দুঃখে এই কীর্তনটি রচনা করলেন, যে যে আনিল প্রেম ধন করুণা প্রচুর, হেন প্রভু
কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহা মর স্বরূপ রূপ, কাহা সনাতন, কাহা মর ভট্ট যুগ শ্রীজীব জীবন। যখন এত সুন্দর কবিতাখানি যে শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু তার প্রিয় পার্ষদ ছিলেন এই রামচন্দ্র কবিরাজ। শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর চলে গিয়েছেন, রামচন্দ্র কবিরাজ গুরু বিরহে আর বেশি দিন জগতে ছিলেন না। তিনি অল্প কালেই চলে গিয়েছিলেন। যেদিন গুরুদেব চলে গেলেন তার পরপরই তিনিও চলে গেলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। তাই বলছেন, যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে নরোত্তম হয় ধন্য। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কেন বারবার চাইছেন যে রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ? উনি ওনার গ্রন্থনায় অনেক স্থানে বলেছেন, রামচন্দ্র কবিরাজ তার সঙ্গে মোর কাজ, তবে নরোত্তম হয় ধন্য। কখনো বলেছেন তার সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস। আরো বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করেছেন রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস। কেন বারবার অনেক স্থানে তিনি উল্লেখ করেছেন রামচন্দ্র কবিরাজের সঙ্গ? বলছেন যে কৃষ্ণচন্দ্রকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারে কি? তিনি হলেন শ্রীমতী রাধারানী। তার মতো প্রেয়সী আর জগতে নাই। তার মতো ভাব, তার মতো ভালোবাসা, তার মতো তার প্রিয়তমের প্রতি ভালোবাসা আর কেউ করতে পারে না রাধার মতো। তাই বলছেন না যে কুণ্ডের মধুরিমা যেন রাধার মধুরিমা, কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা। রাধা কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান, কৃষ্ণ তারে করে রাধা সম প্রেমদান। কুণ্ডের যে মধুরিমা সেটা যেন রাধারই মধুরিমা। রাধার যেমন মধুরতা, কুণ্ডেরও সেই রূপ মধুরতা। রাধার যে রূপ মহিমা সেই রূপ কুণ্ডেরও মহিমা। আজও গেলে ওই কুণ্ডে দেখতে পাবেন, ও কুণ্ড সাধারণ কুণ্ড নয়, রাধা কুণ্ড। রাধা কুণ্ড যেন সাক্ষাৎ রাধিকা, সাক্ষাৎ রাধারানী সেখানে লীলাবিলাস করছেন ওই রাধা কুণ্ডে। তিনি যখন লীলাবিলাস করছেন, বলছেন সাক্ষাৎ রাধারানী তিনি লীলাবিলাস করছেন, গেলেই বুঝতে পারবেন রাধা কুণ্ডে। ওখানে গিয়ে ওই রাধা কুণ্ড দর্শনের আছে। অনেকে ভাবেন যে রাধা কুণ্ড এই তো সামান্য কুণ্ড, দুটো পুকুরের মতো বড় বড়, আর কি আছে ওর আশেপাশে। বলছেন ওই আশেপাশে রাধা কুণ্ডের অষ্টপাশে 8 জন সখীদের কুঞ্জ আছে। সবগুলি মন্দির বানানো আছে। আপনাকে খুঁজে নিতে হবে কোথায় কোন কুঞ্জ, জানতে হবে। তারপরে ওখানে এক একটি বিগ্রহের মাহাত্ম্য অদ্ভুত। ওর আশেপাশে যত দিকে যাবেন, শ্যামকুণ্ডে অষ্টসখার কুঞ্জ আছে, তার আশেপাশে গুনে গুনে দেখবেন 8খানা করে মন্দির আছে, তার বেশি নাই। এবারে এই যে মন্দিরগুলি, এগুলি একটা একটা সাধারণ নয়। এগুলি ভগবান বলছেন, ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো ভারতবর্ষ, ভারতখণ্ড। এর উপরে আর কোনো প্রিয় নয়। আর বলছেন তার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় মথুরা ধাম। মথুরার মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলো বলছেন ব্রজমণ্ডল 84 ক্রোশ। এই ব্রজমণ্ডলের মধ্যে প্রিয় হলো গোবর্ধন। আর এই গোবর্ধনের থেকেও প্রিয়
গোবর্ধনের মধ্যে প্রিয় হলো তার রাধাকুণ্ড, তার উপর আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম নারী। এই রাধাকুণ্ড এমনই সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। তাই বলছেন এখানে গেলে আজও দেখতে পাবেন ওই যে কঙ্কন কুণ্ড থেকে দুগ্ধ নির্গত হচ্ছে রাধাকুণ্ডে। আজও হঠাৎ জল খুব পরিষ্কার, আবার হঠাৎ জল ঘোলা, আবার হঠাৎ দুধের মতো সাদা ছড়িয়ে পড়েছে। এরকম মানে বিভিন্ন লীলা কিছু সময় অন্তর অন্তর এরকম পরিবর্তন ঘটতে থাকে, বুঝতেই পারবেন না কেমন ভাবে হচ্ছে, কিন্তু রাধাকুণ্ডের এইরূপ লীলা, অপূর্ব লীলা। তাই বলছেন যে এই রাধারানীর মতো প্রিয়তম কৃষ্ণচন্দ্রের আর কেউ নাই। ইনি গৌরাঙ্গ রূপে যখন কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন, তখন রাধারানী এসেছেন গদাধর রূপে, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী রূপে এসেছেন। কিন্তু পরবর্তী লীলায় মহাপ্রভু চিন্তা করলেন যদি কেউ কিছু করে সে কি দেখতে পায়, ওই জন্য দেখবেন কারো বিবাহ হলে এখন ভিডিও করে রাখে, পরে বসে দেখে মজা নেয় যে বিবাহে এই হয়েছিল ওই হয়েছিল, এই সবাই এসেছিল দেখতে। যার বিবাহ হয় সে কি আর সে আনন্দ পায়? সে পরে দেখবে বলে লোককে দেখাবে, সেটা তো পরের কথা, আগে নিজে দেখবে যে বিয়েতে কি কি আনন্দ হয়েছিল, বা অন্নপ্রাশন যাই বলুন, যেখানে ভিডিও হয় ওগুলো নিজে দেখবে আগে, তারপর না লোককে দেখাবে। তাই বলছেন নিজের বিয়ে হলে নিজে দেখা যায় না, নিজে আনন্দ করলে নিজের আনন্দ নিজে বোঝা যায় না, লোকে দেখে আনন্দ নেয়। রসগোল্লা যেমন নিজের স্বাদ নিজে টেস্ট করতে পারে না, রসগোল্লার কি আনন্দ খেতে সেটা একজন উপভোগ কর্তা যিনি ক্রয় করেছেন এবং যিনি ওটাকে খাবেন সেই বোঝে। আহা কি সুন্দর, একদম মুখের মধ্যে গলে গেল, কত সুন্দর রসে টইটুম্বুর রসগোল্লা। সেই রকম ভগবান নিজের লীলা নিজে বুঝতে পারেন না, তাই কৃষ্ণচন্দ্র ওই লীলা আস্বাদন করবার জন্য গৌরূপে এসেছেন। আর গৌরহরি যে লীলা করেছেন সেই লীলা আস্বাদন করবার জন্য গৌরহরি এসেছেন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু রূপে। তাই ঠাকুর মহাশয়ের এত দুঃখ। বলছেন শ্রীকৃষ্ণ তিনি এসেছেন বিভিন্ন রূপে, তিনি ভাবকান্তি লয়ে গৌরহরি রূপে এসেছেন, আর যতটা রাধারানী ছিলেন তিনি এসেছেন গদাধর রূপে। তারপরে বলছেন যে অদ্বৈত আচার্য ইনি মহাবিষ্ণু অবতার, শ্রী অদ্বৈত চন্দ্র ইনি মহাবিষ্ণুর অবতার। আর রোহিণী নন্দন বলরাম তিনি নিত্যানন্দ রূপে এসেছেন। আর বলছেন না সুদাস কীর্তনানন্দ ভক্ত গোষ্ঠীক বগুলভ তং নমামি মহাযোগিনী ভক্ত রূপ শ্রী নারদ। শ্রীবাস এসেছেন ভক্ত রূপ, শ্রী নারদের রূপ শ্রীবাস। এবার এনারা পঞ্চতত্ত্ব যখন জগতে প্রকাশিত হয়েছেন, বলছেন এই পঞ্চতত্ত্বকে শ্লোকে বলছেন পঞ্চতত্ত্বয়াত্মকম, একই রূপ পঞ্চতত্ত্বের, আগে যা ছিল তারপরে সেটাও আছে। তাই বলছেন পঞ্চতত্ত্বয়াত্মকম কৃষ্ণ ভক্ত রূপ স্বরূপকম ভক্ত অবতারাম ভক্তয়াখ্যা নমামি ভক্ত শক্তিকম। এই একটি শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে একবারে। বলছেন এই যে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে এনারাই আবার মহাপ্রভু কি লীলা করেছেন আস্বাদন করবার জন্য সবাই এসেছেন পরবর্তীকালীন সময়ে। বলছেন কে কে এসেছেন কি রূপে? বলছেন শ্রীনিবাস আচার্য রূপে এসেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, আর নরোত্তম রূপে এসেছেন নিত্যানন্দ প্রভু। আর বলছেন অদ্বৈত আচার্য এসেছেন শ্যামানন্দ রূপে, আর শ্রীবাস পণ্ডিত এসেছেন রসিকানন্দ রূপে। আর বলছেন যে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী উনি এসেছেন রামচন্দ্র কবিরাজ রূপে। তাই এই রামচন্দ্র কবিরাজ রূপে যখন এসেছেন
ঠাকুর মহাশয় বলছেন যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন। ইনি হলেন নিত্যানন্দের স্বরূপ, আবেশ অবতার। আর গদাধরের আবেশ অবতার হলো রামচন্দ্র। রাধারানী জানেন কিভাবে কৃষ্ণ সেবা করতে হয়, গদাধর জানেন কিভাবে গৌর সেবা করতে হয়। তাই অনেক স্থলে দেখবেন গৌর গদাধর মন্দির আছে, নিতাই গৌর মন্দির অনেক স্থলে আছে, কিন্তু গৌর গদাধর যারা রাধা যুগল সেবা করে তাদের কাছে এই গদাধর স্বরূপে যুগল হলো গৌর গদাধর। তাই বলছেন এই সেবা যখন দেখবেন, এনারাই আবার যখন এসেছেন রামচন্দ্র আর শ্রীনিবাস, এনারা একে অপরের সেবা সর্বদা করেছেন। রামচন্দ্র শ্রীনিবাসার্য প্রভু সর্বদা সেবা করতেন। তাই বলছেন যখন এসেছেন তখন উনি তো সাক্ষাৎ রাধারানী, আর নিত্যানন্দ প্রভু বলরাম ইনি ব্রজের যে গুরুতর কৃষ্ণ লীলা, ওখানে এনার অংশগ্রহণের অধিকার ছিল না। কেন না, ইনি ছিলেন দাদা। এবারে দাদার একটা লীলায় প্রবেশ করা ঠিক দেখায় না। তাই কি করতেন, ইনি যখন না আসতেন তখন লীলাটা হতো বেশি। এবারে এই কারণে উনি রাধা গোবিন্দের যে কিভাবে সেবা করে সেই সেবা করতে চাইতেন, কিন্তু করতে দিতেন না। তাই এই যুগে যখন পুরুষ বেশে এসেছেন নিত্যানন্দ প্রভু, তখন মহাপ্রভু কি করেছেন, নিত্যানন্দকে বললেন শোনো শোনো নিত্যানন্দ, সর্বজীব হইল অন্ধ, কেহ না লইল হরি নাম। আর নয়নে দেখিবে যারে, হরি নাম দিবে তারে। বলো কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণ শিক্ষা। তোমরা একবার বলো কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ, এই প্রচার করতে বলেছেন। কোথায়? বঙ্গদেশে। নিতাইকে বঙ্গদেশে বলেছেন তুমি আর আসবে না লীলাচলে, ওই বঙ্গদেশে থেকে বাংলায় তুমি প্রচার করো। আর বলেছেন গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে কি করলেন, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বুঝতে পারছেন নিতাইকে যে তাড়িয়ে দিয়েছেন মহাপ্রভু বঙ্গদেশে, আর রাখবেন না বলে পণ্ডিত গোস্বামী বসে বসে ভাবছেন মহাপ্রভু আমাকেও তাড়াবে। নিতাইকে তাড়িয়েছে মানে কোন সেবা দিয়ে আমাকেও তাড়াবে। তাই উনি ওইখানে বসে সংকল্প নিলেন আমি ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিলাম। ক্ষেত্র সন্ন্যাস মানে যে ক্ষেত্রে সন্ন্যাস নেওয়া হয় সেই ক্ষেত্র থেকে আর বাইরে যাইতে নাই, ওইখানেই বসবাস করতে হয়। উনি পুরী ক্ষেত্রে সন্ন্যাস নিলেন, তারপরে উনি কুত্রাপি কোনোদিন যান নাই, ওই ক্ষেত্র সন্ন্যাস। আর মহাপ্রভু তো মাকে কথা দিয়েছেন লীলাচল ছেড়ে যাবেন না, তার জন্য আমার ক্ষেত্র সন্ন্যাস নেওয়াই উপযোগী। তাই উনি বুদ্ধি করে ক্ষেত্র সন্ন্যাস নিলেন। এবার গদাধর আছেন লীলাচলে আর নিতাই আছেন বঙ্গদেশে। কিভাবে শিখবেন একে অপরের কাছ থেকে? শেখা যায়। গদাধর পণ্ডিতের কাছ থেকে নিতাই শিখবেন গোবিন্দ সেবা, মহাপ্রভুর সেবা, কিন্তু শিখতে পারছেন না, কারণ তাদের অনেক দূরত্ব। তার জন্য যখন ঠাকুর মহাশয় রূপে এসেছেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, তখনও কি হলো, তখন ঠাকুর মহাশয়কে প্রচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হলো খেতুরি ধাম। আর শ্রীনিবাসাচার্যপাদ ইনি বিষ্ণুপুর রাঢ়াঞ্চল ইত্যাদি অঞ্চলে প্রচার করতেন, আর তার সঙ্গে ছিল রামচন্দ্র কবিরাজ। কিন্তু এই রামচন্দ্র কবিরাজ আর এই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের মধ্যে সবসময় সাক্ষাৎ হতো না, কিন্তু কিছু কিছু সময় হতো। হওয়ার ফলে কি করতেন, এনারা একে অপরের কাছ থেকে শিখতেন। রামচন্দ্র কবিরাজে কিভাবে গোবিন্দ সেবা করতে হয় সেটা শিখতেন ঠাকুর মহাশয়। বলছেন, তাই বলছেন রামচন্দ্র কবিরাজ তার সঙ্গে মোর কাজ, তবে নরোত্তম হয় ধন্য। তার সঙ্গে অনেক আমার কাজ আছে, আমার সেই আশা যে পূরণ হলো না। যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন। রামচন্দ্র কবিরাজ অত্যন্ত অল্প বয়সে চলে গিয়েছিলেন। গুরুদেবের বিরহে তিনি আর সহ্য করতে পারেন নাই। গুরুদেবের একটি বাক্য তার কাছে অমৃত তুল্য লাগতো।
তাই গুরু বিরহ তিনি সহ্য করতে পারেন নাই, সেই জন্য বলছেন রামচন্দ্র কবিরাজ তার সঙ্গে মোর কাজ, তবে নরোত্তম হই ধন্য যদি জন্ম হয় পুনঃ। আবার যদি জন্ম হয়, ওই ঠাকুরের নরোত্তম ঠাকুর বলছে ওই রামচন্দ্র কবিরাজের যেন আমি সঙ্গ করতে পারি। যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন, তবে নরোত্তম হয় ধন্য। তাহলেই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ধন্য হবেন, তাহলেই ঠাকুর মহাশয় ধন্য হবেন। তাই বলছেন তিনি ধন্য হবেন, তো ধন্য হবার জন্য তিনি ধন্য হওয়ার জন্য তার সঙ্গ চাইছেন, কৃষ্ণ সেবা শিখবেন বলে। তাই এই আমরা একটু জানবো রামচন্দ্র কবিরাজের লীলা, তিনি কেমন, যে ঠাকুর মহাশয়ের মতো মহাজন এই এনার সেবা চাইছেন। বলছেন এই রামচন্দ্র কবিরাজ ভগীরথ এবং সুনন্দা দেবীর সন্তান। এনারা যখন এনার জন্ম হলো তেহট্টে, তেহট্ট বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে মুর্শিদাবাদের তেহট্ট। এবারে এখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ, কিন্তু এনার আবির্ভূত হওয়ার পরপরই ইনি ছিলেন বড় ভাই, আর গোবিন্দ কবিরাজ এনার একটা ছোট্ট ভাই ছিল, গোবিন্দ দাস বা গোবিন্দ কবিরাজ। ওই ছোট্ট ভাই দুইজনে ছোট ছোট, রামচন্দ্র আর গোবিন্দ। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। কত আর বয়স হবে? 5 বছর যখন বয়স, বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হয়। আর আগেরকার সময়ে পিতৃবিয়োগ হলে ওই পিতৃ না পতিবিয়োগ হয়, মানে তার স্বামী মারা যায়। এবার যখন স্বামী মারা গেছে, যার স্বামী মারা গেছে তার জগতে কেউ নাই, কারণ যার স্বামী চলে যায় তার দেখার আর কেউ থাকে না। যতই বলুক আমি দেখি, অনুক দেখে, ছেলে দেখবে, মেয়ে দেখবে, না, আর সেই দেখা আর হয় না। দেখে কিন্তু সেই দেখা আর হয় না। আর এখান থেকে 500 বছর আগে খুব দেখতো, তখন বলতো যে এই মেয়ের জন্য আমার ছেলেটাকে খেয়েছে, এই মেয়েটা এসেছে 2-4 বছরের মধ্যে আমার ছেলেটাকে খেয়ে ছেড়েছে। অপয়া, পিশাচি, পেতনি, ডাকিনী, যোগিনী, আরো কত কি বলতো, যে এ মেয়ের জন্য আমার ছেলেটা মরেছে। যদি তার অসুস্থতা বা কোনো কারণে মারা যেতেই পারে, কিন্তু দোষ হলো ওই মেয়েটা, যত দোষ ওই মেয়ের, ওর জন্যই যত সব হয়েছে। এবারে এইভাবে যে দোষারোপ করছেন, তখন দেখলেন রামচন্দ্র কবিরাজের মাথা যে আর এই শ্বশুরালয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছে না, প্রচন্ড অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন ওনার যে পিতা, তিনি ছিলেন বড় লেখক এবং কবিরাজ বা বৈদ্য, উনি বড় বৈদ্য ছিলেন। এবার বৈদ্য হওয়ায় উনি কি করলেন, পিতার শরণাপন্ন হলেন। তখন পিতা বললেন, 2 পুত্রকে নিয়ে আমার গৃহে এসে থাক, আমার তো কোনো অভাব নাই, তুই থাক। এবার পিতার আশ্রয়ে পিতৃগৃহে উনি থাকতে লাগলেন। রামচন্দ্র কবিরাজ তখন ছোট্ট বালক, আর গোবিন্দ দাসও ছোট্ট ছোট ছোট বালক, দুজনে কি করছেন, 2জন বালক তখন আছে, শিখবে। দাদা মশাইয়ের ওখানে আছেন। এবার দাদা মশাই কি করেন, কবি, বড় কবিকার তিনি। ওরা এবার কি করেছে, দাদা মশাই সাথে থাকতে থাকতে দাদা মশাই যেমন কবিতা লেখে, উনি কিভাবে কবিতা লেখে, ওনার কি বুদ্ধি জ্ঞান, ওনাদের শিক্ষা দিলেন, ভালো জায়গায় পড়াশোনা করালেন। দাদা মশাই পড়াশোনা করিয়ে শিখালেন, এবং ওনাদের দাদা মশাইয়ের থ্রু যে কবিত্ব প্রতিভা, ওনারাও পেলেন কবিত্ব শক্তি, রচনা করতে পারতেন, লিখতে পারতেন। তাই যখন কবিত্ব শক্তি পেলেন না,
ওই কবিত্ব শক্তি পাওয়ার পরে কি করলেন, বলছেন ওই কবিত্ব প্রতিভাটা যখন ওনাদের এলো, কবিত্ব প্রতিভায় ওই কবিত্ব শক্তিতে ওনারা কবিতা রচনা করতে পারতেন, লিখতে পারতেন। আর তার সাথে দাদামশাইয়ের সাথে দাদামশাই বলতে, এই চল ওই জায়গায় চিকিৎসা করতে যেতে হবে। গেল, গিয়ে দেখছে দাদু কি করছে। এবার দাদু বলছে, এই ওই পাতাটা একসাথে মিশিয়ে বাট ভালো করে, তারপর রোগীকে পথ্য দিলেন। এইভাবে দেখতে 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 সেই জাতিগত বা তাদের বংশগত বিদ্যা শিখে নিয়েছেন দুই ভাইকে। এবারে রামচন্দ্র কবিরাজ ওই বিদ্যা শিখতে শিখতে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। ছোটবেলার থেকে পড়াশোনা টুকটাক শিখেছেন, আর তার সাথে এই যে দাদুর বিদ্যা, বংশগত বৈদ্য বিদ্যা শিখে নিচ্ছেন। এবার শিখতে শিখতে রামচন্দ্র কবিরাজ আস্তে আস্তে চিকিৎসা শুরু করলেন। একে একটু ওষুধ দিতে, তাকে একটু ওষুধ দিতে চিকিৎসা করা শুরু করলেন। আস্তে আস্তে তার নামডাক হয়ে গেল, আরে রামচন্দ্র বিরাট কবিরাজ হয়েছে, রামচন্দ্র কবিরাজ নামডাক হয়ে গেল। যখন রামচন্দ্র কবিরাজ সারা জায়গায় প্রচার হচ্ছে, কবিত্ব শক্তি আছে, খুব ভালো বড় ডাক্তার। কবিরাজ মানে কি? ডাক্তার বা বৈদ্য। এবার রামচন্দ্র কবিরাজ তখন বিশাল যখন বৈদ্যে পরিণত হয়েছেন, তিনি বৈদ্য বিদ্যা চালাচ্ছেন। আর ভাই গোবিন্দ সেও থাকে দাদার সাথে সাথে, দুজনেই খুব জ্ঞানী মানে পুণ্যে ভালো হয়েছে। এবং দেখতে শুনতে রামচন্দ্র কবিরাজ খুব সুন্দর, গোবিন্দ কবিরাজও সুন্দর ছিলেন, অত্যন্ত সুন্দর দেখতে শুনতে ছিলেন। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা অমিল আছে, সব ভালো, একটা অমিল। বড় ভাই ছিলেন কৃষ্ণ অনুরাগী রামচন্দ্র কবিরাজ, আর ছোট ভাই ছিলেন শাক্ত, অর্থাৎ কালী মায়ের সেবা করতেন গোবিন্দ দাস। ওনার মনটা কালীর প্রতি টানত, আর এনারটা কৃষ্ণ। এবার দুই ভাইয়ের ওই একটা জায়গায় অমিল, যে ইনি কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন, কৃষ্ণের জন্য কবিতা লিখতেন, কৃষ্ণের জন্য জীবন প্রাণ দিতে পারতেন, আর উনি কালীর জন্য সব দিতে পারতেন। কালী সেবা করতে 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 এক সময় ওনার কি হয়েছে, কালীর সাথে কথাও বলতে পারতেন, মায়ের সাথে সাক্ষাতে বসে বসে কথা বলতেন, মা তার সেবা গ্রহণ করতেন। এইভাবে যখন কবিরাজ গোবিন্দ কবিরাজ তিনি বড় হচ্ছেন ধীরে ধীরে, এবং তিনি এই শাক্তবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন। আর রামচন্দ্র কবিরাজও বড় হয়েছে, 18-20 বছর বয়স। সেই সময়ে দাদামশাই বলছেন, এবারে ছেলেটা বড় হয়েছে, এবার বিয়ে থোয়া দিয়ে সংসারী করবে বলে কি করেছেন, চারদিকে মেয়ে খুঁজছেন। এবার দেখতে শুনতে সুন্দর, বৈদ্য বিদ্যা জানে, ধনের অভাব নাই, দাদামশাইয়ের তো প্রচুর ধন সম্পদ। এবার এমন ঘরে কে না মেয়ে দেবে, যেখানেই ভালো জায়গায় যোগাযোগ করেছেন, করে এই সুশীল ঘর, ভদ্র সভ্য ভালো বংশ সবকিছু দেখে যোগাযোগ করেছে, করে সেখানে বিবাহ স্থির করে সবকিছু ঠিকঠাক করে বিবাহ দিয়ে দিলেন রামচন্দ্রের। রামচন্দ্র বিবাহ দিনে বিবাহ করতে গেলেন, কন্যার গৃহে গিয়ে বিবাহ একদিন লাগে, যেতে হয়, গিয়ে সেই দিনে বিবাহ হয়। বিবাহ হলো, ওই রাতটা কাটলো। পরের দিনে রামচন্দ্র কবিরাজ বিয়ে করে বউকে সঙ্গে করে পালকিতে করে, ধনী মানুষ, পালকির অভাব নাই, দুইজনে পালকিতে করে আসছেন। পালকি চলে রে, আগে পালকি তো চলতো, অন্য কিছু চলতো না। এখন তো গাড়ি, কেউ কেউ অটো নিয়ে যায়। বলছেন তখন পালকিতে করে বিয়ে ছিল, সবচেয়ে ধনী জনের বিবাহ, সম্ভ্রান্ত বিবাহ যাকে বলে। আর এখন কত কি হয়েছে, এখন গাড়ি টাড়ি সব চলছে, অনেকে হেঁটেও চলে যাচ্ছে। বলছেন যখন এই পালকিতে করে বিয়ে করে বউকে নিয়ে আসছেন, তখন ওই বাড়ি আসার পথে কিছু দূর আসার পরে পালকির বিহারারা খুব কষ্ট হয়ে পড়েছে। বইতে বইতে কতক্ষণ চলা যায়, খানিকক্ষণ রেস্ট নিতে হয়। এক জায়গায় খানিক গাছ গাছালি দেখেছেন, সুন্দর পরিবেশ, বাহ ছাওয়া টাওয়া আছে, এইখানে পালকিটা রাখি,
বর বধূ বেরিয়ে একটু হাঁটাহাঁটি করুক টুকটাক, আর তারপরে আবার আবার বর বধূ বসে থাকতে কতক্ষণ বসে থাকা যায়। এবার ও যখন নামিয়েছেন, সবাই রেস্ট নিচ্ছেন, আর এদিকে কি করছে, ওনারা আবার একটু জল টল যা খাবার খেয়ে নিলেন। আর রামচন্দ্র কবিরাজ বেরিয়ে উনি বলছেন একটু হাওয়া খেয়ে নিন, বলে একটু হাঁটাহাঁটি করতে করতে এদিক ওদিক যাচ্ছে। এবার উনি ওখান থেকে দেখলেন দূরে, অনেক দূরে, একটু দূরে একটা গাছের নিচে একজন পণ্ডিত, সে বসে বসে তার ছাত্র শিষ্যদের শেখাচ্ছে। তিনি গেলেন যে দেখি তো, যাই তো কি হচ্ছে ওখানটায়, কৌতূহল হলো। আগে বৈষ্ণব কম পাওয়া যেত, এখান থেকে রামচন্দ্র কবিরাজ যখন এসেছেন প্রায় 500 বছর আগে, মহাপ্রভুর পরবর্তীকালীন সময়ে এসেছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ হাঁটতে 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 গিয়েছেন, গিয়ে ওই যে গুরু মহারাজ বা পণ্ডিত যিনি বসে পড়াচ্ছিলেন ছাত্রদের বৃক্ষতলে, ওই পণ্ডিতকে উনি দেখছেন, মুখটার দিকে তাকালেন। বেশি বয়স না, কিন্তু মোটামুটি। ওই পণ্ডিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে এই পণ্ডিতটা যেন বহুদিনে নামাচ্ছে না। অনেক সময় মনে হয় না, ভক্তেরা বিশেষ করে মনে হয়, কোনো ভক্ত দেখলে মনে হয় যে এই ভক্তটাকে যেন কোথায় দেখেছি, চেনা চেনা লাগছে। দাদা আপনার বাড়িটা কোথায়, বলতে বলতে দেখা যায় যে আমার কোনো পরিচিত জন না হোক, কিন্তু ভক্তজন দেখলেই আপন মনে হয়, যে আমার আপন, আমার নিজের জন মনে হয়। দেখবেন এক বাবাজি মহারাজ সেদিনে দেখে বলছেন, তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি, আমাকে দেখেছি কিনা ভগবান জানে, কিন্তু দেখে বলছেন তোমাকে যেন চেনা চেনা লাগে। আমি বলছি আপনার সাথে আমার জীবনে দেখা হয়নি, আপনার বাড়ি অশোকনগরে, আমার বাড়ি এখানে, কিভাবে দেখা হবে? বলছে না, তাও কোনোভাবে চেনা চেনা লাগে, দেখে খুব চেনা চেনা লাগছে। আমি বললাম ঠিক আছে, ভালো, চেনা লাগলেই ভালো। তারপর বলছেন ঠিক আছে তুমি আমার সাথে এসো, মাঝে মাঝে অনুষ্ঠানে যেও। আমি বললাম ঠিক আছে যাবো। বলছে তোমার যেন মনে হয় আমার কেউ পূর্বে কেউ হবে, আমার পরিচিত কেউ। আমি বললাম এটাই ভগবানের কৃপা যে আপনার মনে হয়েছে যে আপনার কেউ আপনজন হবে। তাই বলছেন এরকম চেনা চেনা লাগে। তাই ওই শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুপাদের যখন মুখে পদ্মে উনি নয়ন দিয়েছে, দেখে মনে হচ্ছে খুব চেনা আমাকে। আর ওই যে পণ্ডিত যিনি বসেছিলেন উনি হলেন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু। উনি যখন এই রামচন্দ্র কবিরাজ বিয়ের বেশ, বরের বেশ হলে কেমন লাগে দেখতে, সাজা গোজা করা, ভালো করে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে একদম সুন্দর করে বিয়ের সাজ। এবারে সেই সাজা গোজা মুখটা দেখে ওনার ওই দিকে নয়ন দিয়েছেন। আহা কি রূপ, যেন সাক্ষাৎ গৌর হরির রূপ। তিনিও মনে মনে চিন্তা করছেন যেন এই মুখ আমার চেনা, বড় আপন। বলছেন বড় আপন আমার এই মুখ, নিজের যেন বহুদিন দেখেছি, কিন্তু এই মুখ দেখে আমার হৃদয় শান্ত হয় না। দুজনে অপলক নয়নে একে অপরের দিকে তাকিয়ে আছেন। আর শিষ্যরা দেখছে কি হলো, গুরুদেব তো একটু ভাবুক, ওনারা কিছু বলেন না, শিষ্যরা দেখছেন। ও দেখছে, দেখা যাক তারপরে কি বলে। উনি বিনা কারণে কিছু করেন না শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুপাদ, কোনো কারণ আছে বলবেন, পরে শোনা যাবে। তাই উনি ওই নয়নে নয়ন দিয়ে যখন দুজন দুজনাকে দেখছেন, এমন সময় বিহারারা বলছে, ওয়ে বর্মশাই তোমার পালকি, তাড়াতাড়ি আসো, এবার ছাড়ি। যখন রামচন্দ্র কবিরাজ বুঝতে পারছেন হ্যাঁ তো যেতে হবে, তো বিয়ে করেছি, এবার বাড়ি যাবো, তো ওদিকে সবাই অপেক্ষা করছে। এবারে উনি যেই ঘুরেছেন, ইচ্ছা করছিল না আসতে, তবুও ঘুরেছেন। সেই সময় এই পণ্ডিতজি শিষ্যদের বোঝাচ্ছে, আহা কি রূপ, কি অপরূপ শোভা, ওই রূপে নয়ন ভরে যায়। আহা আহা এমন ভজনের দেহ আজই যাবে, কাল বাসর রাত হবে, মায়ায় ঢুকে যাবে।
এমন ভজনের দেহ, এমন মন, সব ওই মায়ায় প্রবেশ করবে, সংসারে প্রবেশ করবে। এখনই তো ভজনের সময়। তাই মহাজন বলছেন বাল্যকালে সাধন ভজন। বাল্যকালে সাধন ভজন, সকাল সকাল ননিমন্থন দধি উঠে ভালো, আর বাল্যকালে সাধন ভজন বৃদ্ধ হলে গেল। তাই বলছেন সকাল সকাল সাধন দধি মন্থন, দধি যদি সকাল সকাল মন্থন করা যায় সুন্দর বেশি বেশি ননি ওঠে, না হলে আস্তে আস্তে মিশে মিশে কম হয়ে যায়। তাই বলছেন সকাল সকাল ননি মন্থন দধি উঠে ভালো, আর বাল্যকালে সাধন ভজন বৃদ্ধ হলে গেল। বাল্যকালে কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ পাইবার আসে, যৌবন কালে কৃষ্ণ ভজে আসে বা না আসে, আর বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ ভজে জমেরও তরাসে। বলছেন বাল্যকালে সাধন ভজন করে কেন? কৃষ্ণ পাইবার আসে, কৃষ্ণকে অবশ্যই পাবো এই আশায় বাল্যকালে সাধন ভজন করে। আর বলছেন যৌবনকালে সাধন ভজন, যৌবনকালে সাধন ভজন আসে না আসে, আসতেও পারে আবার নাও আসতে পারে, এইভাবে সাধন ভজন এটা সত্যই হয়। আর বলছেন বৃদ্ধকালে সাধন ভজন কেন করি? ভয়তে পড়ে যদি জমে ধরে নিয়ে যায়, এত জন্ম কুকর্ম অকর্ম করলাম, যদি জমে ধরে নিয়ে যায়। তাই বৃদ্ধকালে সাধন ভজন আসে কি না আসে। জনিতাই জনিতাই জরধি জরধি জরধি। তারপরে বলছেন যে যখন চলে যাচ্ছেন তখন ওই পণ্ডিতজি বলছেন যে এমন অল্প বয়স, এই তো সাধনের বয়স, কালই আজ যাবে, কালকে বাসর রাত হবে, সংসারে প্রবেশ। এর উচিত ছিল, এর উচিত ছিল কি এখনই সাধন ভজন শুরু করা। আহা, আমার বয়স যে চলে যায়, বয়স যে চলে যায়, কিভাবে হবে? এই সাধনের বয়স যে চলে গেল, কিভাবে হবে? হবে কি করে? তখন উনি যে এইভাবে বলছেন, শিষ্যদের বোঝাচ্ছেন এই বয়সে কখনো সংসারে প্রবেশ করতে না, এখন কৃষ্ণ ভজনের সময়। রামচন্দ্র কবিরাজ যাচ্ছেন ঠিকই, ওই গুরুদেবের কথাগুলি তার কানে ঢুকছে। বলছেন ওই গুরুদেবের কথাগুলি তার কানে ঢুকছে। কি কি বলছেন ওইগুলো কানে ঢুকলো, উনি চিন্তা করছেন। পালকি থেকে বসেছেন কিন্তু মনটা ওই সেই অপূর্ব সুন্দর রূপের মানুষটির কাছে, মনটা পড়ে আছে। জয়নিতাই পুরো লাল হয়ে গেল, এটা বন্ধ আছে দাদু। জয়নিতাই জয়নিতাই জয়নিতাই। ঠিক আছে। বলছেন যখন আসে কি না আসে, আসে কি না আসে যখন বলছেন, তখন উনি পালকিতে বসে ওই একটাই চিন্তা, উনি কি বলবেন যে এটাই আমার সাধনের বয়স, কৃষ্ণ ভজনের বয়স, আর আমি এই বয়সে কোথায় মায়ায় প্রবেশ করতে যাচ্ছি, বিবাহ করে সংসারে প্রবেশ করতে যাচ্ছি না। না, বারবার চিন্তা করছেন, দুই রকম চিন্তা করছেন যে যাব কি যাব না। এই চিন্তা করতে করতে গৃহে গিয়েছেন, খুব সুন্দর, আহা, রামচন্দ্র বিয়ে করে এসেছে, একদম সীতার মতো কন্যা পেয়েছে। তাই বলছেন এত সুন্দর কন্যা পেয়েছে, আহা হা, কত সুন্দর, কি অপূর্ব শোভা। যখন এই চিন্তা করছেন, এবং ওই সবাই খুব আনন্দিত যে রামচন্দ্র বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে, ছোট ভাই এবার মায়ের মতো একটা বৌদি পাবে।
আর সে খুব যত্ন আদি করবে, এই খুব আনন্দ সভা। রামচন্দ্র কবিরাজের মনে যে ওই চলছে উনি কেউ জানেন। সেই সময়ে ওই রাত্রিকালে উনি চিন্তা করছেন যে আজ যে কথা বললো কাল তো আমি সংসারে প্রবেশ করব, একটা কাজ করি। উনি দৃঢ় সংকল্প করলেন যে আমি আর সংসার করব না, আমি কৃষ্ণ ভজন করব। আমি কৃষ্ণ ভজন করব বলে ওই দিনে ব্রহ্ম মুহূর্তের আগে রাত্রেবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পরে যেখানে দেখা হয়েছিল ওই গাছতলায়, ওখান থেকে সংবাদ নিয়েছেন ওনারা কি শুনেছেন শ্রীনিবাস আচার্য প্রভু তার গৃহে গিয়ে সকালবেলা বসে আছে। কুটিরের সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বসে আছে, যে গুরুদেব পেলেই প্রণাম করে বলবো আমি ওই সংসারে আর যেতে চাই না, আপনি আমায় দীক্ষা দেন। তখন রামচন্দ্র কবিরাজ কি করছেন, ওই যে করজোড় করেছেন, ওই যে করজোড় করেছেন বলছেন করজোড়ে বসে আছেন। এদিকে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু তিনি ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করবে বলে উঠেছেন। উঠে গৃহের কপাটটি খুলেছে, একটু তো আধার আধার ভাব, অল্প অল্প আলো বেরিয়ে যাচ্ছে, অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে। উনি চোখের সামনে দেখছেন কেউ করজোড়ে বসে আছে। যেই দেখেছেন ওই মাটা দিয়ে ওটা আগে দেন, বলছি আছে গোড়া এরম ওই দিক থেকে না, ওই দিক থেকে বলছেন এটা দেন। জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি হরি। বলছেন যখন রামচন্দ্র কবিরাজ দেখছেন যে এই রামচন্দ্র কবিরাজ দেখছেন গুরুদেব বের হয়েছেন আর শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু বলছেন কে বসে আছে। তখন বলছেন আপনি কাল যে বিবাহ করে একটা ছেলে যাচ্ছিল না, বলেছিলেন এটাই ভজনের সময় বলেছিলেন না, আমি সেই ছেলেটা। বলছেন তোমার বিবাহ করা বউটা কোথায়? বলছে সে তো বাড়িতেই আছে, আমি ছেড়ে চলে এসেছি। বলছেন বলো কি, লোকে তো আমায় মারবে শুনলে যে কাল বিয়ে করেছো আজ রাতেই হওয়া, আর এরকম হয় না, যাও 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 গৃহে ফিরে যাও। গুরুদেব বলছেন গৃহে ফিরে যেতে, বলছেন না আমি যাব না, ওই সংসার ত্যাগ করে এসেছি, ওই সংসার আমি করব না। আপনি আমায় দীক্ষা দিন। বলছেন যে ঠিক আছে, শোনো তোমাকে একটা কথা বলি, শোনো তুমি যাও গৃহে যাও। বলছে না না গৃহে আমি যাব না, আমি গৃহে ফিরে যাব না। তখন বলছে ঠিক আছে তোমায় আমি দীক্ষা দেব, তবুও আমার কথা মানতে হবে। উনি গৃহে পাঠাবেন, কারণ এইভাবে তো হয় না, একটা কন্যার জীবন নষ্ট করা ঠিক না তো। তাই উনি কি করলেন, ঠিক আছে তুমি যাও স্নান করে এসে যাও, এক্ষুনি দীক্ষা দাও। উনি স্নান করে এলেন, মাথা মুন্ডন করে দিয়ে ওনার দীক্ষা দান করলেন। যখন দীক্ষা দান করেছেন তখন উনি গুরু পেয়ে খুব আনন্দিত, যে এতদিন কৃষ্ণ ভজন করতাম গুরু না পেয়ে আজ গুরুকরণ হয়েছে, দীক্ষা গ্রহণ হয়েছে, আমি সঠিক গুরুর সন্ধান পেয়েছি। তাই এই যে গুরু
আমার অত্যন্ত ভাগ্য যে এমন গুরুর আমি সন্ধান পেয়েছি। গুরু যেভাবে সেভাবে হয় না, গুরু স্বাভাবিকভাবে হয় না। বলছেন গুরু অনেক অনেক নিয়ম কানুন আছে গুরু করতে গেলে। হঠাৎ এই গুরুটা না দেখতে খুব সুন্দর, পছন্দ হয়ে গেল, আহা, তাহলে গুরু হবে না। তিনি ভজন করেন কিনা জানতে হবে। তিনি কত বছর সাধন করেছেন, ভক্তি পথে কত বছর এসেছেন। হঠাৎ একজন তুলসী মালা, জপের মালা ড্রেস আপ করে নিল, গুরুদেব হয়ে গেল, আহা, তা নয়, অত সহজ না। 2-4 দিন হঠাৎ সবকিছু খেত, স্ত্রী বিয়ে হয়েছে, কি 2-1 বছরের মধ্যে একদম বাবাজির বেশ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দীক্ষা দান করে বেড়াচ্ছে। না, ওনারা ভজন করেন না। ওরকম গুরু ধরলে ওই বলছেন যে সাগরে যদি আমরা একটা বিশাল ভেলা বানাই কলা গাছে, খুব বড়, যত বড় পারেন বানান, বানিয়ে সাগর পাড়ি দেন তো পারবেন? ওই গুরুরা হলো ওইরকম কলা গাছের ভেলা করল, রম্ভার ভেলা। কলা গাছের ভেলায় সাগর পাড়ি দেওয়া যায় না। সাগর পাড়ি দিতে গেলে লোহার সুন্দর জাহাজ লাগে, অনেক বড় শক্তিশালী জাহাজ লাগে। তাই বলছেন ওই কলা গাছের ভেলা মানে যার ভজন নাই, সাধন নাই, কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেটা জানেন না, ভজন সাধন খুব করেন না, তিনি কোথায় নিয়ে যাবেন তিনি জানেনই না। আমি কোথায় যাব, তারপরে তো তিনি কাউকে নিয়ে যাবেন। আমি যদি পথ না চিনি স্টেশনে যাওয়ার, তাহলে আমার পেছনে একদল লোক জুটলাম, এই আমি চিনি, আমি চিনি, আমি চিনি। যাদের বলছি তারা কিন্তু জানে না আমি চিনি না। এবার আমি সারা রাস্তা ঘোরাচ্ছি, ঘোরাতে ঘোরাতে স্টেশনে যাওয়ার জায়গায় আরেক জায়গায় চলে গেলাম। হবে? হবে না। আর এ পথে কেউ সহযোগিতা করে না। আপনি রাস্তায় বেরোলে যদি লোকের কাছে শোনেন স্টেশন যাব, স্টেশন যাব, তাও বলে দেবে, কিন্তু ভাগবত রাজ্যে কেউ সহযোগিতা করে না। যে আপনি স্টেশন যাবেন বললে কেউ পথে নাই যে বলবে যে তুমি এই পথে যাও। তাই বলছেন সঠিকভাবে ভেবে চিন্তি গুরুকরণ করতে হয়। কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ হলে তখন গুরুকরণ করা যায়। গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী দেখিয়েছেন পুণ্ডরীক্ষ বিদ্যানিধির চরণে অপরাধ হয়েছিল তার। সেই অপরাধ হওয়ায় তিনি দেখালেন যে যার চরণে অপরাধ হয়েছে তার কাছ থেকে যদি দীক্ষা গ্রহণ করা যায় সে অপরাধ নাশ হয়, বৈষ্ণব অপরাধ নাশ হয়ে যায় আপনার। তার জন্য দীক্ষা নেওয়ার বিধান আছে আরো অনেক। সেই গুরু আমার ভাবেন কিনা, আমি গোপাল সেবা করতে যাই, গুরুদেব যুগল সেবক, হবে না, মিল হলো না ভাবে। ভাব বিরোধ হলে যতই সাধন করেন ফল আসবে। আপনি আম চান, আপনি গম উৎপাদন করবেন, আপনি ধান গাছ লাগিয়ে দিলেন, হবে? আপনার মনের আশা পূরণ হবে না। আপনি খান রুটি, আপনি ধান গাছ লাগিয়ে দিলেন, ধান হলো, অন্ন উৎপন্ন হলো, কি হবে? খাবেন তো রুটি গম দিয়ে, কোনো কাজে লাগবে না তখন। ওইরকম আপনি করবেন যুগল সেবা, গেলেন অন্য সেবকের হাতে, তার কাছ থেকে দীক্ষা নিলেন, না আমি দীক্ষা নিয়েছি। দীক্ষা নিয়েছ? হ্যাঁ দীক্ষা নিয়েছি। তারের জন্য না, এমনি হচ্ছে। বলছেন যে আপনি যেভাবেই করেন না কেন গুরুকরণ বুঝে শুনে ভেবে চিন্তে করতে হয়। গুরুরা যেমন শিষ্যকে পরীক্ষা করবেন যে ইনি সঠিক শিষ্য কিনা, আবার শিষ্যরা পরীক্ষা করবেন ইনি সঠিক গুরু কিনা। এবারে শিষ্যদের পরীক্ষা করবেন কি করে? গুরু কোন মাপকাঠিতে মাপতে হয় জানেন না তো? জানেন বৈষ্ণব জন, যারা বৈষ্ণব তারা জানেন, তাদের কাছে শুনে নিন যে কোন মাপকাঠিতে মাপবেন, তারপরে গুরুকরণ ভেবে চিন্তে করবেন। হঠাৎ করে আহা অমুক জায়গা থেকে না, বৃন্দাবন থেকে এক বাবা এসছে বা কিছু,
বা ওইখান থেকে বড় এক গোসাই এসছে, তার কাছে দীক্ষা নিয়ে নিলাম, দীক্ষা দান করছে না, তার সাথে পরিচয় হবে কিনা, ভজন শিখতে পারবো কিনা, কেউ আছে কিনা, কি আছে না আছে জানি না, কি করে হবে? সেই কারণে খুব ভেবে চিন্তে বুঝে শুনে তারপর করতে হয়। তাই রামচন্দ্র কবিরাজ অনেক ভেবেছেন, তিনি দীক্ষা নিলেন। এবার গুরুদেব বলছেন, শোনো রামচন্দ্র, একটা কথা বল, আমি তো তোমার এখন গুরু, তাহলে গুরুদেবের আজ্ঞা সদা সর্বদা পালন করতে হয় না? তাহলে তুমি শোনো, দীক্ষা তো পেয়ে গেছো, যার জন্য এসেছিলে, এবার যাও, গৃহে ফিরে যাও, সংসার করো। রামচন্দ্র কবিরাজ গেলেন গৃহে। গুরু আজ্ঞা, আগে গুরু ছিলেন না, মানছিলাম না, কিন্তু এখন গুরুদেব আজ্ঞা করেছেন। উনি ফিরে গেলেন। যখন রামচন্দ্র রাত্রে বাড়ি নাই, লোকে চিন্তা করছিল হয়তো কোনো বৈদ্য কাজে গেছে, কেউ ডেকেছিল বা কোথাও গেছে, কারণ নাই তো কোনো, কোথায় গেল হঠাৎ? ছেলেটা বিয়ে করে বাড়ি এলো, আজকে কোথায় বউ ভাত, এক রাতের মধ্যেই বাড়ি থেকে পালিয়েছে, কি করে হবে? যখন বাড়িতে গিয়েছেন সকালের দিকে, তখন সবাই খুব আনন্দিত, আরে বাবা, ছেলে বাড়িতে এসে খুঁজে পাওয়া গেছিল না, কান্নাকাটি পড়ে গেছিল, কোথায় গেল কোথায় গেল, এই তো বাড়ি এসছে, বাহ, খুব ভালো, ঠিক আছে, এবার থাকো। সব বাসর রাত সাজিয়ে বউ ভাত টাত হয়ে লোকজন খাবিয়ে দাবিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে দিয়েছে। এইবারে রামচন্দ্র কবিরাজ উনি বসে আছেন, বসে ওনার পত্নীকে বলছেন, শোনো, আমি তো এই আমার যে দেহ মন প্রাণ সব গুরুদেবের চরণে অর্পণ করে এসেছি। আজকে সকালে গেছিলাম না, কেউ আমায় খুঁজে পাচ্ছিল না, সবাই গুরু চরণে অর্পণ করে এসেছি। তাই কি হবে? তাই আমি ওই গুরুদেবের, উনি যা বলবেন, উনি আসতে বলেছেন, তাই এসেছি। তুমি এক কাজ করো, তোমার বাঁচার আশা লাগবে, কারণ তুমি আবার বাঁচবে কি করে? বাঁচার আশা আমি ছিলাম, তোমার বাঁচার আশা নাই, তাই তোমার একটা বাঁচার আশা দিয়েছে। বলছেন কি আশা? বলছেন বাঁচার আশা হলো এই যে আমার ভাই গোবিন্দ, আমার ছোট ভাই তো, ওকে পুত্র জ্ঞানে তুমি পালন করো, ওটা ভাববে তোমার ছেলে, সেই হিসেবে ওকে, ওর সব রকম খেয়াল রাখবে, ওর জন্যই তুমি বাঁচবে। আর আমি থাকবো না গৃহে, আমি যে সেই গোবিন্দ গুরুচরণ আশ্রয় করেছি, তাছাড়া বাঁচবো না, আমি এই গৃহে থাকলে বাঁচবো না, তাই আমাকে যেতে দাও। তখন পতির কথায় বলছেন ধর্ম পত্নী, কেন বলি, যিনি ধর্মের সহায়তা করেন তিনি হলেন ধর্ম পত্নী। বলছেন যে পত্নীরা তার স্বামীকে ধর্মের সহায়তা না করে আর সমস্ত কাজে সহায়তা করে, তারা ওই পতির অর্ধেক ফল পান না, কারণ তারা ধর্ম পত্নী হতে পারেন না, ধর্মের সহযোগিতা করেন না। তো আজকালকার যুগে ব্যাপক হচ্ছে ধর্মের সহযোগিতা, অধর্মের সহযোগিতা বেশি, ধর্ম তো দূরের কথা। তাই বলে সবাই নয়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে। বলছেন এরকম করা ঠিক নয়, ধর্মের সহযোগিতা করা। ধর্ম বলতে ভাগবত ধর্মের সহযোগিতা করুন, মন্দিরে যাওয়া, একটু কীর্তনাদি শোনা, ভাগবত নাম স্মরণ করা, কীর্তন করা, সবাই মিলে, তাই বলছেন এগুলি করা। তাই সেই এমন সহধর্মিনী, তিনি শুনলেন পতির কথা, বললেন ঠিক আছে আপনি যান, আমি যে ভাই গোবিন্দ রাখেন, আমার তো কিছু করার নাই, সেইভাবে থাকবো বলে পত্নীকে পাঠিয়ে দিলেন। আর ওই যে কখন উনি ওই যে পত্নীকে যেতে বলেছিলেন, ওই সময় উনি প্রণাম করেছিলেন চরণে, এবার চরণে প্রণাম করেছিলেন। আর ওই প্রণাম করতে গিয়ে রামচন্দ্র কবিরাজের মাথাটা একটু নিচু ছিল, ওই মাথাটা নামানোর সময় ওনার কপালে যে সিঁদুর ছিল, ওনার মুখে কপালের ধারে একটু লেগে গেছে। গেলে ওই সময় প্রণাম করে পত্নীকে বিদায় দিয়ে উনি ওই দিনেই আবার ব্রহ্মমূর্তে চলে গিয়েছে। পত্নী তারপরে বলেছে রামচন্দ্র চলে গেছে, এই এসেছিল, এই বলে চলে গেছে। উনি ওনার সমস্যা উনি ঠিক করে নিয়েছেন। কিন্তু রামচন্দ্র কবিরাজ যেদিন গিয়েছেন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর বাড়িতে,
ওই দিনে উনি দুয়ারের সামনে বসে আছেন যে গুরুদেব, আমার সংসারের যে কর্ম ছিল, সংসার করা ছিল, সেটা আমি করে এসেছি। গুরুদেবকে এই বলবেন, এবং গুরুদেব যদি আশ্রয় দেয় তার কাছে থাকার, তাহলে থাকবো, না হলে আমি থাকবো না। তিনি যা বলবেন থাক। তাই আজ কি করছেন? আজ গুরুদেবের কাছে ওই দুয়ারের সামনে গিয়ে বসে আছেন, কপালে এক চিনতে ওই যে সিঁদুর লেগে গিয়েছিল। আচ্ছা, এবার উনি গিয়ে বসে চিন্তা করছেন যে গুরুদেব কখন বের হবেন। আর সেই দিনে দুর্ভাগ্যক্রমে, ওনার দুর্ভাগ্য, কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে সেই দিনে এসে পৌঁছেছিল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। বলছেন তিনি এসে পৌঁছালেন কেন? তিনি শুনেছেন যে এইরকম একটা যুবক নাকি বিয়ে করতে গিয়েছিল, বিয়ে করার পরের দিনেই চলে এসেছে, এসে দীক্ষা নিয়েছে। বাবা, সে কেমন যুবক, একটু দেখি গিয়ে, কেমন ভক্ত, যে একেবারেই এরকম ত্যাগ হতে পারে। তাই উনি একটু দেখতে এসেছিলেন। এইবারে ইনি যে বসে আছেন করজোড়ে, ঠাকুর মহাশয় দেখেছেন, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় সামনে থেকে দেখে বলছেন, তুমি কে, এইভাবে বসে আছো কেন? বলছে, আমি হলাম রামচন্দ্র কবিরাজ, যে দীক্ষা নিয়েছিলাম, গুরুদেব আমার গৃহে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমি আবার চলে এসেছি। তখন উনি ওই সকালবেলা প্রভাতে উঠে কি করছিলেন? ঝাঁটা দিয়ে ঝাড় দিচ্ছিলেন উঠোনটা। এবার উঠোনটা ঝাড় দিতে দিতে কি করছেন? ঝাঁটাটা ঝাড় দিতে দিতে কেউ যদি আসে, কথা বলতে গেলে কি হয় দেখেছেন? যারা ঝাড় দেয় তাদের হাতে কিন্তু ঝাঁটাটা থাকে, থাকে না? ঝাড় দিয়ে দিতে, দিদি ভালো আছেন? হ্যাঁ, রাধে রাধে। ঝাঁটা কিন্তু হাতেই থাকে, ওটা আর ফেলে দেয়। ঠাকুর মহাশয়ের হাতে ঝাঁটা ছিল, তিনি ঝাড় দিতে দিতে তো এসছেন, এসে ওই ঝাঁটা যে হাতে ছিল, বলছে কি, কেন তুমি সেই রামচন্দ্র? বলছে, হ্যাঁ, এই আগামীকাল দীক্ষা। ও, সেই রামচন্দ্র। ওনার কপালে সিঁদুরাদি দেখে বলছে, নারী সঙ্গ করে আবার গুরুচরণে এসে ভাব জানাচ্ছ যে তুমি সব ত্যাগ করে এসেছো। এক দিবস নারী সঙ্গ করলে ওই মায়ায় পড়ে যেতে হয়, জানো, অত সহজ না ত্যাগ করা। বলছে, না, আমি সব ত্যাগ করে এসেছি। এদিকে শ্রীনিবাস প্রভুপাদ সেদিন ওঠেন নাই, এবারে সব ত্যাগ করে এসেছি বারবার বলছেন, কিন্তু ইনি বলছেন, যাও, চলে যাও আগে গৃহে, এখানে এসেছো কি করতে? বলে তাড়িয়ে দিচ্ছেন। উনি যখন বারবার অনুরোধ করছেন, তখন ওনার খুব ক্রোধ হয়ে গেল, যে নারী সঙ্গ করে এসে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর মতো একজন মহান গুরু, তাকে বঞ্চনা করা। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা, বলে এক ঝাঁটার বাড়ি মেরেছেন পিঠে। যেই ঠাকুর মহাশয় বিনা কারণে মারেন নাই, সত্যিই তো, যে তুমি অপরাধ করে এসে যা করবে, না, হবে না বলে মেরেছেন। এইবারে মানলে ওনার পিঠে দাগ হয়ে গেছে। সেই সময়ে ঘরের থেকে আচার্য প্রভু চিৎকার করছেন, আরে কে মারলি রে, কে মারলি রে, পিঠটা জ্বলে গেল, পিঠটা জ্বলে গেল। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, কি হলো ব্যাপারটা? তখন তৎক্ষণাৎ ওই দুয়ার খুলে গিয়েছে, দেখো দেখো নরোত্তম, কে সকাল সকাল একখানা ঝাঁটার বাড়ি মেরেছে পিঠে, পিঠটা জ্বলে গেল, একদম লাল হয়ে গেছে, দেখো দেখো। উনি পিঠ খুলে দেখাচ্ছেন। ঠাকুর মহাশয় দর্শন করছেন যে ব্যাপারটা কি হলো। বলছেন, এটা আরেকটু আলাদা ভাবেও হয়, আর অন্য অন্য মতবাদে বলা আছে যে যখন ঠাকুর মহাশয় মেরেছেন জানতে পারেন নাই, রামচন্দ্র একটু দূরে গিয়ে ছিলেন। সেই দিনে কি হচ্ছে, আচার্য প্রভু স্নান করতে উঠেছে, উঠে ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করবেন। ওনারা 30 সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করতেন, অর্থাৎ মন্ত্র সব করতে হয় প্রত্যেকটি সাধকের, কিন্তু অনেকে করেন না, অনেকে দিনে একবার করেন, কিন্তু অরিজিনালি 3 বার করতে হয়। তাই উনি ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করেছেন, সেবা আদি করেছেন, কেউ দেখেন নাই। কিন্তু দুপুরে তখন নরোত্তমকে ডেকেছেন, নরোত্তম এসো তো, একটু তেল মালিশ টালিশ করে দাও গায়ে দেখি।
তেল মালিশ করে দিতে গিয়ে নরোত্তম বলছেন, প্রভু আপনার পিঠে কিসের দাগ? দেখেছেন এবার পিঠে কিসের দাগ? তখন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলছেন যে কিসের দাগ? শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু বলছেন, আমার পিঠে? আরে নরোত্তম, তুমি সকালবেলা একটু আদর করলে না? বলছে, আমি আমি আপনাকে কেন মারতে যাবো? আপনি আমার প্রণম্য, আমার গুরুজন, আপনাকে শিক্ষা গুরু। আপনার মতো কেউ আমার কাছে প্রিয় নয়, আপনাকে আমি মারবো? না না না, আপনি কি বলছেন? বলছেন, তুমি জানো না সকালে কি হয়েছিল, একটু মনে করো। তখন ঠাকুর মহাশয় বলছেন, হ্যাঁ, একটা এসেছিল সেই রামচন্দ্র, তাকে এক মেরেছিলাম। তখন দেখছেন রামচন্দ্র ওই দূরে বসে আছেন, বন্দন করছেন যে আমার হয়তো শুনেছি ঠাকুর নরোত্তমের অশেষ কৃপা, তিনি প্রেম ভক্তির মহারাজ, তার মতো কৃপা আর মূরতি আর নাই, করুণার মূরতি আর নাই। তিনি আমায় ক্ষমা করলেন না। আমি কি বিবাহ করে এত বড়ই অপরাধ করে ফেললাম? তিনি করন্ধন করছেন বসে বসে। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের দোষ দিচ্ছেন না, বলছেন, মহাজন বলছেন, সম্মানাং অতি ঘোর গরলম, সম্মান অতি ঘোর বিশ্বম, সম্মানাং অতি ঘোর গরলম, নিজ অপমানম সুধা। বলছেন সম্মানকে বিশ্বম দেখি, ঘোর বিশেষ সম দেখিয়ে সংসার, আর নিজ অপমান দেখি অমৃত সমান। নিজের অপমান অমৃত সমান দেখতে হবে, যে আমাকে অপমান করেছে, বেশ করেছে, আহা, আমার তো এটাই দরকার ছিল, আমি এর থেকে আর কি পাওয়ার যোগ্য। আর সম্মান, ও বাবা, বিষের মতো। কেন? ওই সম্মান করলে অহংকার, ভগবানের থেকে দূরে যাওয়ার পন্থা বেড়ে যায়, ভগবানকে কাছে আনে না। তাই বলছেন, তিনি নিজের দোষ দেখছেন, তিনি ওই ঠাকুর নরোত্তমের দোষ দেখছেন না। তিনি বারবার নিজেকে দোষারোপ করছেন, হায় 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 হায়, আমার হলো না, ভাগবত সেবা আমার হলো না। বলছেন যখন এইভাবে দুই তিন টাকা পুড়ে যাবে। ঠিক আছে, এইগুলো দিতে ঠিক আছে, যা ছিল তা কিছুটা পুড়িয়ে গেছে, ঠিক আছে। বলছেন ঠাকুর মহাশয়, ঠাকুর মহাশয় তখন দেখছেন যে ওই দূরে বসে বসে ক্রন্দন করছেন, আর এদিকে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু দিকে তাকাচ্ছেন। তখন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে হাতে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, চলো 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 দেখি। গিয়ে দেখাচ্ছেন, এই দেখো, ওই যে সকালে মেরেছিলে না, এখনো দাগটা পিঠে রয়ে গেছে। ঠাকুর মহাশয় বলছেন, এটা কি করে হলো? বলছে, ও তো নারী, ওর কাছেই শোনো, ও তো নারী সঙ্গ করি নাই বলেছিল, তুমি শোনো নাই, তবুও মেরেছ। রামচন্দ্র, তুমি জানো না এ আমার কি? বলছেন, ঠাকুর মহাশয় বলছেন, কে? বলছেন, এ হলো রামচন্দ্র কবিরাজ, আর আমি অভিন্ন, অভিন্ন কলেবর আমাদের, আমাদের মধ্যে কোনো ভেদ নাই। তুমি ওকে মেরেছো, তুমি ভাবছো ওকে মেরেছো, তুমি আমাকে মেরেছো, ওকে না মেরে। তখন ঠাকুর মহাশয় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছেন না, ওই শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর চরণে পড়েছেন, করুণা করছেন, হয়ে আচার্য ঠাকুর, কত অপরাধ করেছি, আমি চিনতে পারি নাই, এমন ভক্তজন চিনতে পারি নাই বলে ক্রন্দন করছেন। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম নিতাই গৌর হরি বল। তিনি ক্রন্দন করছেন, বলছেন, বৈষ্ণব চিনিতে না রে দেবেরও শপথি, মুই কোন ছাড়, মুই অল্প বুদ্ধিমতী। বৈষ্ণব দেবতারাও চিনতে পারেন না, আমরা কোন ছাড়? আমরা বলি ও বৈষ্ণব না, ও বৈষ্ণব না, ও বৈষ্ণব না, ওর হাতেরটা খাবো না, কিন্তু কার মধ্যে যে বৈষ্ণবতা আছে ঠিক না।
তাই তখন নরোত্তমকে কোলে নিলেন ঠাকুর মহাশয়। সেই দিনেই জানতে পারলেন যে এই সাধারণ কেউ নয়, রামচন্দ্র। রামচন্দ্র। বলছেন ঠাকুর মহাশয় জানতে পারলেন যে ইনি সাধারণ কেউ নন, রামচন্দ্র কবিরাজ। বলছেন ঠিক আছে। এইবারে ঠাকুর মহাশয় সেই দিনে মনে মনে অনুতপ্ত হচ্ছে, রামচন্দ্রকে মেরেছি বৈষ্ণব অপরাধ হলো, তাই বলে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু যিনি শিক্ষা গুরু তুল্য আমার, তিনি না থাকলে কি করে হতো, কি হবে আমার দশা। তাই চিন্তা করছেন তার অঙ্গে না না না, মন থেকে উনি মানতে পারছেন না। সকাল থেকে দুপুরটা গড়িয়েছে, মানতে পারছেন না, না মানাই যাচ্ছে না। আমি এইরকম একটা খারাপ কাজ করে ফেললাম, মনে মনে নিজের নিজে অনুতপ্ত হচ্ছে। হতে হতে রাত্রিকালে সবাই প্রসাদ আদি পেয়ে শুয়েছেন। উনি তখন বলছেন যে কি করি, আমার এত বড় অপরাধ হয়ে গেল, না না ঠিক হয় না, ঠিক হয় না। এবারে অপরাধ হয়ে গেল, অপরাধ হয়ে গেল ভাবতে ভাবতে উনি আস্তে আস্তে গিয়েছেন রন্ধনশালাতে। রন্ধনশালাতে গিয়ে চিন্তা করছেন, এই হাত দিয়ে তুই মেরেছিলিস না, এই হাত দিয়ে। এই চিন্তা করতে করতে ওই যে উনুনে কিছুক্ষণ আগে রান্না হয়েছিল, ওই গনগনে আগুনের মধ্যে ওনার হাত দুটি ভরে দিলেন। যেই গনগনে আগুনের মধ্যে হাত দুটি ভরেছেন, হাত তো পুড়ে যাচ্ছে, হাত তো পুড়ে যাচ্ছে, দুই হাত যখন পুড়ে যাচ্ছে, ওদিকে শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুপাদের কুঠির থেকে আওয়াজ আসছে, আরে হাত পুড়ে গেল, বাঁচা বাঁচা বাঁচা, আমারে বাঁচা, আমার হাত দুটো পুড়ে গেল, জ্বলে গেল বলে আচার্য প্রভু ক্রন্দন করছেন। ওদিকে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। তখন ওই আচার্য প্রভুর যত ভক্তরা ছিল তারা সবাই গিয়ে ওই আচার্য প্রভুর কাছে গিয়ে দেখছেন কি হলো ব্যাপারটা, দেখছেন ওনার তো কিছু হয় নাই। এদিকে ঠাকুর মহাশয় চিন্তা করছেন আমার তো হাত পুড়েছে, ওদিকে আবার কি হলো দেখি, দৌড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখছেন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু চিৎকার করছেন, আমার হাত জ্বলে গেল, পুড়ে গেল, পুড়ে গেল। ঠাকুর মহাশয় সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুর মহাশয় যে অনুতপ্ত হয়ে যে বৈষ্ণব অপরাধ হয়েছে তার যে হৃদয়ে অনুতপ্ত হয়ে তিনি গিয়েছিলেন না, বলছেন ঠাকুর মহাশয় তার বলছেন আপনার কি হয়েছে গুরুদেব? বলছেন আমার হাত পুড়ে গেল, ওইদিকে দেখ নরোত্তম কি করছে। নরোত্তমকে যে আসতে দেখেছেন, কি হয়েছে দেখেন, নরোত্তমের হাত ঝলসে গেছে, পুড়ে গেছে। তখন বলছে তুমি কি করছিলে? তখন ওনাকে আনা হলো ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর সম্মুখে। তখন ঠাকুর মহাশয় বলছেন আমি আজ বড় অপরাধ করে ফেলেছি, আপনার অঙ্গে আঘাত, একজন বৈষ্ণবের অঙ্গে আঘাত, না না না, এ গুরুর অঙ্গে, না না ঠিক হয় নাই, তাই আমার এই হাত পুড়িয়ে ফেলছিলাম। তখন বলছেন জানো না নরোত্তম, এই তোমার দেহ আর আমার দেহ অভিন্ন, তোমার কলেবর আর আমার কলেবর অভিন্ন, যেরূপ রামচন্দ্র কবিরাজের কলেবর আর আমার কলেবর অভিন্ন, একই। তোমার হাত পুড়ে গেলে যে আমার লাগে তুমি জানো না। ঠাকুর মহাশয় সেই দিন থেকে বুঝলেন তার অঙ্গে একটি ছোট আঘাত লাগলে সেটা শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুপাদের অঙ্গে লাগে। যেমন হরিদাস ঠাকুরের কত মার মেরেছেন, হরিদাস ঠাকুরের কত পিঠে মেরেছেন, ভগবান গিয়েছিলেন বাঁচাতে, গিয়ে দেখলেন হরিদাস ঠাকুর বলছেন এরা কিছু জানে না, বোঝে না, এদের ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও। তাই হরিদাস আমি তখন গিয়েছিলাম তোমাকে যখন 22 বাজারে মেরেছিল জানো, কিন্তু ওই ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও, আমি তখন দেখলাম ভক্তের মর্যাদা লঙ্ঘন করা যাবে না, ক্ষমা করাই উচিত। ভক্তের কথা আমি রাখি, আমার কথা ভুলভাল হয়ে যায় যা, তাই ভক্তের কথা রাখতে গিয়ে আমি কি করলাম, তোমার পিঠের উপর নিজের পিঠটা পেটে দিয়েছিলাম। সেই দিনে সব মার আমার পিঠেই পড়েছিল। সেই রাম এনাদের কলেবর অভিন্ন, এনারা একই স্বরূপ, শ্রীনিবাস, নরোত্তম, রামচন্দ্র একই, এনাদের আলাদা মনে কেউ মনে করবেন না। তাই বলছেন যে এইভাবে রামচন্দ্র লীলা প্রকট করেছেন।
ঠাকুর মহাশয় এনারা জগতে লীলা করেছেন, যে কেমন লীলা, কেমন মর্মান্তিক লীলা এক একটি। বলছেন একদিন রামচন্দ্র কবিরাজ কি করছেন, বড় একটা অনুষ্ঠান ছিল, সেখান থেকে এসেছেন সন্ধ্যাকালীন সময়ে, সন্ধ্যা সন্ধ্যা হচ্ছে, কি উঠোনে এসেই গুরুদেব বলছেন ওই সাপ 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 সাপ, একটা পেঁচিয়ে আছে দেখে গুরুদেব ভয়ে সাপ বলে গুরুদেব দুপা পিছিয়ে এসেছেন, রামচন্দ্র দৌড়ে পালিয়ে গেছে। বলছে কি ব্যাপার, বলছে সাপ ছিল, বলছে ও সাপ। গুরুদেব তারপরে গিয়ে বলছেন সাপ হলে তো নড়বে, নড়লো না তো, একটু পাটা দিয়ে দেখছেন, আরে না না এ দড়ি দড়ি। তখন রামচন্দ্র এসে বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দড়ি। ভক্তরা বলছেন এ দড়ি এখানে কে রেখেছিল এইভাবে, রামচন্দ্র বলছে আমি রেখেছিলাম। বলছে তুমি রেখেছিল, তুমি ভুলে গেছো দড়ি, বলছে গুরুদেব বলেছেন না ওটা সাপ, তাই আমার কাছে ওটা সাপই দেখেছি। গুরুর কথা কেমন মানতে হবে, তাই শিখাচ্ছেন যে গুরু বলেছেন সাপ মানে ওটা সাপ। আর গুরুদেব যখন দড়ি দেখেছেন আমার কাছে ওটা দড়ি, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে চিনিয়ে দিয়েছেন মানে ওটা কৃষ্ণচন্দ্র, যাই হয়ে যাক। বিশ্বাস, গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস, কেমন বিশ্বাস করতে হবে, নাহলে হবে না যে। তাই বলছেন এরকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই ভজন সাধনে। যদি এরকম দৃঢ় বিশ্বাস থাকে তবেই না গৌরহরিকে পাবে, না হলে কি এমনি এমনি আসবে, আসবে না। তাই গুরুদেব বলেছেন এটা সাপ মানে সাপ, উনি রেখেছিলেন দড়ি, উনি জানতেন ওটা দড়ি, কিন্তু তবুও গুরুদেব সাপ বলেছেন, উনি গুরুদেবের থেকেও দৌড়ে পালিয়ে গেছে যে ওটা সাপই হবে। গুরুদেব যেই বলেছেন ওটা দড়ি, উনি বলছেন হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝলাম এবার এটা দড়ি। রামচন্দ্র কবিরাজের এরকম অভূতপূর্ব লীলা আরো আছে। বলছেন রামচন্দ্র কবিরাজ এইভাবে বহুকাল গুরু সেবা করেছিলেন। তিনি তার ভাইকে মাঝে মাঝে বলতেন ওই হে গোবিন্দ একটা কাজ কর, তুই কালী সেবা রাখ, কৃষ্ণ সেবা কর, কৃষ্ণ সেবা কর। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন না পুজিব দেবী দেবা, এই তো অনন্য ভক্তি কথা। করিব কৃষ্ণ সেবা না পুজিব দেবী দেবা, এই তো অনন্য ভক্তি কথা তিনি বলেছেন, কেউ খারাপ ভাববেন না। ঠাকুর মহাশয় এরূপই লিখেছেন তার গ্রন্থে প্রেম ভক্তি চন্দ্রপথ। বলছেন কেন করবেন না, বলছেন বহুকাল করে এসেছি, বহু বহু জন্ম, এই জন্মেও যদি ওই দেবদেবীর সেবা পূজা করতে থাকি, কত কত কাল করে এসেছি, তারাই আমাকে তো পাঠিয়েছেন। বৃহৎ ভাগবতামৃতে গোবালক, গোবালকের উপাখ্যান যখন পড়বেন, সনাতন গোস্বামীপদ অদ্ভুত ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন ভজন সাধনের পরকাষ্ঠা। তিনি যখন অসমে ছিলেন, সেখানে কামাখ্যা মন্দিরে দেবী আদেশ করছেন যে এ এত সরল এই গোবালক, একে পাঠিয়ে দাও কোথায়, বৃন্দাবনে, এ গোপবালক, একে পাঠিয়ে দাও বৃন্দাবন, এ যা বৃন্দাবনে গিয়ে ভজন করুক। এ যেমন সরল, এই সরলতা দিয়ে গোবিন্দ ভজন হয়, এ দিয়ে মায়ের ভজন হয় না, তাতে একটু জটিল হতে হয়। তাই বলছেন এ যেমন সরল, একে গোবিন্দ ভজনই এর জন্য উপযুক্ত। বলছেন সরল না হলে গোবিন্দ ভজন হয় না, গোবিন্দ ভজন হতে গেলে নিজেকে সরল, ছাড়ো বৃথা কপটতা, হও হে সরল, কপটতা ত্যাগ করে সরল হতে হয়। তাই বলছেন যে আজ সরল হয়েছে, বারবার বলেন রামচন্দ্র গোবিন্দকে যে তুই ভাই ওই সেবা ছেড়ে কৃষ্ণ সেবা কর, দেখবি আরো অদ্ভুত আনন্দ পাবে। এই আনন্দ আর পাবি কোথায়? ভাই বলেন আরে বাবা আমি মায়ের সেবায় কি আনন্দ, মা সাক্ষাৎ আমার সাথে কথোপকথন করে, তুই জানিস? বলছেন তাই, ঠিক আছে, অনেকবার বলেছেন কিন্তু শুনুন। একদিন কি হচ্ছে, গোবিন্দ দাস
উনি কি করছেন, উনি খুব সকালে উঠেছেন মায়ের সেবা করবেন। উঠে উনি ওই মন্দির থেকে বার হচ্ছে, স্নান করতে যাবেন। তখন ওই সময় একজন বৈষ্ণব এসেছেন। বলছেন যে বাবা, আমি একটু সেবা প্রসাদ পাবো, যদি কোনো ব্যবস্থা হয়। বলে দুপুরের দিকে আসেন। দুপুরের দিকে যখন এসেছেন বলছেন যে আমি এখন একটু ব্যস্ত, আমার কবিরাজি চিকিৎসা আছে, তারপর আমি শুদ্ধবাদী হয়ে তারপরে মায়ের সেবা করব। তা আপনি সেবা করবেন তো? আমার ওই মন্দিরে সব ব্যবস্থা করা আছে, পুষ্প ফুল তুলসী পাতা যা লাগে, একদম জবা ফুল থেকে শুরু করে সব রকম আছে। যান, গিয়ে মায়ের সেবা করুন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ, আপনি পারবেন সেবা করতে, জানি। যান, সেবা করে মাকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পেয়ে চলে যাবেন। আমি কখন আসি ঠিক নাই তো। বলছে তাই, ঠিক আছে। ওই ব্রাহ্মণ মশাই গিয়েছেন, দুপুরে মন্দিরে প্রবেশ করেছেন। মন্দিরে প্রবেশ করে ওটা ফুল আছে কি জন্য? কোনো সাউন্ডই হচ্ছে না তো, ফুল দিয়ে থাকে। জনিতায় 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 জয়ধীন। বলছেন যে উনি তো কিছু করেন না, ব্রাহ্মণ মশাই। উনি এসে ঢুকেছেন, স্নানাদি করে দেখছেন যে কি হবে। উনি গঙ্গায় স্নানে গেছেন, আমি কি করি, আমি এখন সেবা করবো, তাই তো? তা কাকে সেবা করবো? এই মা করল বদনা খাড়া হাতে করে দেখেই তো ভয় লাগে বাবা। রাধে রাধে, রাধে রাধে। ওটাও একই অবস্থা, একই। না না, বোঝে না, আমি বললি বিশ্বাস করে না। জনিতাই জনিতাই। ওটা তাও ভালো, তুমি বুঝছো না, একই অবস্থা। বলছেন যে মা এর এই সেবা করব কি করে? ঠিক আছে, সেবা না হয় করলাম, কিন্তু মাকে তো আমি ভোগ লাগাই না। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, প্রত্যেকদিন শালগ্রাম শিলার সেবা করি, কিন্তু আজ তো বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসেছি, তা কি করি? এত বড় একটা মন্দির, একটা শালগ্রাম নয়। উনি খুঁজছেন মন্দিরের মতো, খুঁজে 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 দেখছেন একটা ছোট্ট গোল মতো কিছু আছে। আরে ওইসব কাদা কাদা মাখানো, ওটা কি দেখি তো। উনি তুলেছেন, তুলেছেন, পরিষ্কার করে জল দিয়ে ধুয়ে দেখছেন, আহা, এই তো একটা শালগ্রাম পাবো না। গোবিন্দের কি ইচ্ছা, শালগ্রাম পেয়েছেন, ছোট্ট শালগ্রাম শিলা। পেয়ে শালগ্রাম শিলাকে ভালো করে পুছে সুন্দর করে তাকে দেখে সেবা করেছে। তুলসী পাতা সাদা ফুল দিয়ে সেবা করে মায়ের যত প্রসাদ ওই নারায়ণ শিলাকে নিবেদন করে দিয়েছে। নারায়ণ শিলাকে নিবেদন করে দেওয়ার পরে কি হয়েছে, নারায়ণ তিনি ওই প্রসাদ পেলে, তারপরে উনি সেই প্রসাদ নিয়ে নিজে প্রসাদ পেয়ে আবার যেগুলো যেভাবে ছিল সেভাবে রেখে দিয়ে চলে গেছে। গোবিন্দ দাস উনি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণে বাদে এসেছেন মায়ের সেবা করুন। তিনি দেখছেন সব জিনিসপত্র আছে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, আমিও সেবা করি। তিনি এবার মায়ের সেবা করতে লেগেছেন। সুন্দরভাবে মায়ের সেবা পূজা আদি করে ওই যেগুলি ছিল নৈবেদ্য সব মায়ের ভোগে লাগিয়ে দেবেন। মাকে ভোগ দিয়েছে। মাকে ভোগ দিয়ে উনি সেই প্রসাদ তুলে তারপরে নিজে পেলেন, পেয়ে তার যা কাজকর্ম করে রাত্রিবেলা তিনি শুয়েছেন, নিদ্রা গিয়েছেন। নিদ্রায় আজ মা এসেছেন, এসে বলছেন, গোবিন্দ জানিস আজকে একটা ভালো খবর আছে। বলছে কি মা, তোমার মন এত আনন্দ এত সুন্দর কেন?
বলছেন জানিস গোবিন্দ, আজ খুব আনন্দ পেয়েছি, তোর গিয়ে না আজকে একটু প্রসাদ পেলাম। কেন মা এরকম বলছো কেন, আগে পাও না? বলছে না রে গোবিন্দ, তুই দিতিস ঠিকই, কিন্তু ও কি পাওয়া যায়? বলছে কেন মা, আমি কত সুন্দর প্রসাদ, কত কিছু, আজকে তো কিছুই নেই নাই, ওই ব্রাহ্মণ খানে খেয়ে চলে গেছে তার মধ্যে থেকে। তা তোমাকে কি হলো ব্যাপারটা, আজকেই পেলে মানে? কথাটা তো ঠিক। আরে বাবা, হাত দিলে কিছু হবে? ও অসুবিধা হচ্ছে এমনি। আরে কমিয়ে দিলেও হবে না। বেশিরভাগ পাঠ হয়ে গেছে এখন এসে। বলছেন ঠিক আছে, দেয়ালে কাছে আমি চলো। বলছেন একই আছে বাবা, আমি তো বুঝতে পারছি একই আছে, মাঝখানে একটু ঠিক মতো হয়েছিল আবার হয়ে গেছে। আরে আজ পর্যন্ত কোনদিন এরকম হয়েছে? ভালো হয়নি। তাহলে ডিস্টার্ব হচ্ছে মেশিনে। বলছেন এমন হওয়ার কারণ কি? গোবিন্দ দাস স্বপ্নে দেখছেন, মা বলছেন শোন গোবিন্দ, তুই এতদিন আমায় ভোগ দিতিস ঠিকই, নৈবেদ্য দিতিস, কিন্তু আমি না ওইরকম নৈবেদ্য খাই না। বলছেন কেন মা? বলছেন ওই যে আজকে কি হয়েছে জানিস তো? বলছে আজকে কেন খেলে, অন্যদিন তো খাও না মনে হয়। বলে আজকে খেয়েছি কেন জানিস? ওই যে ব্রাহ্মণ এসেছিল না, বলছে হ্যাঁ, তোর এই মন্দিরের মধ্যে একটা ছোট্ট শালগ্রাম আছে না? বলছে হ্যাঁ মা, ওই কোনায়, ওকে তো কোনোদিন পুছিও না, পরিষ্কার করি না, ওইভাবে ফেলে রাখি, কারণ আমি তো তোমার সেবা করি না। আমার ভাই অনেকবার বলে, কিন্তু আমি তোমার সেবা করতে চাই না, ছাড়তে চাই না, আমি ওই কৃষ্ণ সেবা কি করি। বলছে জানিস গোবিন্দ, ওই ব্রাহ্মণ এসেছিল, এসে ওই নারায়ণ শিলাটাকে পরিষ্কার করে আজ ওকে সব ভোগ লাগিয়েছিল, আর সেই প্রসাদ তুই আজ আমাকে দিয়েছিস। কত আনন্দ গোবিন্দ প্রসাদ পাওয়ার, আমি গোবিন্দ প্রসাদ ছাড়া আর কিছু পাই না, সেই জন্য না এতদিন তোর কাছে প্রসাদ পাই না, কিন্তু আজ না তোর ঘরে প্রসাদ পেয়েছি, তুই কি চাস? গোবিন্দ দাসের তো মাথা ঘুরে গেছে, বলছে বলে কি মা, কি বললেন আপনি? আপনি এতদিন খান না, আজ গোবিন্দ প্রসাদ পেয়েছেন, মানে আপনি কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া পান না? যে কথা আমার ভাইও বলতো আপনি সেই কথাই বলছেন, এতদিন বলেননি কেন? আজকে শুধু কথা বলছি তেমন তো না, আগেও বলেছি, এতদিন বলেননি কেন? আরে গোবিন্দ এতদিন তুই জিজ্ঞাসা করিস, তুই তাই বলিনি। তুই জিজ্ঞাসা না করলে কি আমি থরি না বলবো? তুই এখন আমার আনন্দ হয়েছে, তুই জিজ্ঞাসা করেছিস তাই বলেছি। বলছে তাই মা, তাহলে আমি কি করব? আমি তাহলে গোবিন্দ সেবা করে সেই ভোগ তোমায় দেবো? বলছে শোন গোবিন্দ, তুই আমার সেবা করিস না করিস, ওই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিস। জয় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দ হরি বল, জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম নিতাই গৌর। গোবিন্দের সেবা করিস, আর সেই সেবার প্রসাদ আমাকে একটু দিস, ওই পেলে আমি খুব সন্তুষ্ট হব, আর কিছু চাই না গোবিন্দ। তুই আর যা দিয়েছিস এই জিনিস আমায় কেউ দিতে চায় না, আমি অনেক ভাগ্যের ফলে তোর মতো একজন ভক্ত পেয়েছি। গোবিন্দ দাস ঘুম ভেঙে গেল, মায়েরা দর্শন পাচ্ছে না, তিনি মনে মনে চিন্তা করছেন যে তাহলে দাদা আমায় ঠিক বলতো, বিচার করছেন, খুব বড় বিচারে পড়ে গিয়েছে, জীবন বদলে যাওয়ার প্রশ্ন, যে আমি কোন সেবা করব, কালীর সেবা করবো না কৃষ্ণ সেবা করবো।
জীবনটা পুরো বদলে যায়। কখনো ভাবেন মাকে ছাড়া বাঁচবো কি করে, কখনো ভাবেন ওই সেবা করলে তো উনি তো ওনারই প্রসাদ পান, উনি তো সেবার আজ্ঞা দিয়েছেন, উনিই বলেছেন, তাহলে আমি কি করি। কনফিউশন, একদিন কোনো প্রসাদ পান না, ওই চিন্তায় চিন্তায় নিজের ভেতর ভেতর শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্রচন্ড চিন্তা করছে। একদিন চলে গেল, দুদিন চলে গেল, 3 দিন চলে গেল, আর ওঠার শক্তি নাই, গায়ে বল নাই। ওই শুয়ে শুয়ে চিন্তা করছেন, খিদা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শুয়ে আছেন। তৃতীয় দিনে তখন মনে হলো যে একবার আমার দশা আমার ভাইকে জানা। চিঠি লিখলেন, কবিরাজ মানুষ তো, একজনকে ডেকে বললেন, এই চিঠিটা শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুর আশ্রমে আমার ভাই আছে, তাকে দিও। আর সে চিঠি দেওয়ার সাথে সাথে তাকে একবার আসতে বলো, আর সব চিঠিতে লেখা আছে, বলো তোমার ভাই খুব অসুস্থ, তোমার সাথে একবার দেখা করতে চায়, আর কিছু চায় না, একবার বলো। সেই চিঠির পত্রবাহক তিনি চিঠি নিয়ে গেলেন। সেদিনে রামচন্দ্র কবিরাজ তিনি গুরুদেবের সেবা করছেন। শীতকালে সুন্দর রৌদ্রে বসে, রৌদ্র গায়ে লাগছে। গরমকালে কোন জিনিস খায় না, বলে গরমকালে রৌদ্র খায় না, কারণ গরম লাগে, কিন্তু শীতকালে খায়। বলছেন ওনারা ওই যে সূর্যের তাপ গায়ে লাগলে বেশ ভালো লাগে, দেখুন শীতকাল ওই সূর্যের তাপের মধ্যে বেশ তেল তেল মালিশ করে নিয়ে স্নান করবেন বলে তৈরি হচ্ছেন। এমন সময় পত্রবাহক এসেছে চিঠি নিয়ে, চিঠি নিয়ে এসেছেন পত্রবাহক। গুরুদেব স্নান করে উঠেছেন আর পত্রবাহক এসে উঠেছে। আসলেই রামচন্দ্র কবিরাজের হাতে ওই চিঠিখানা দিয়ে বলেছে, তোমার ভাই গোবিন্দ একবার তোমার সাথে খুব দরকার, দেখা করতে চায়, ওই একবার দেখা করতে চাই, তুমি চেয়ে। গোবিন্দ দাস আরে ওতে ডিস্টার্ব নেই, মেশিনে কোনো ডিস্টার্ব হচ্ছে না। দেখছি machine। বাইরের কোনো ডিস্টার্ব নেই, এসব তারে কোনো ডিস্টার্ব নেই। ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে তো, ওই একটু চিকেন করে দেবে। বলছেন গোবিন্দ দাস চিন্তা করছেন যে তিনি তো বলেছেন, এবার রামচন্দ্র কবিরাজ ওই চিঠি পেয়েছেন। বলছেন, ভাই আমি না স্বপ্নে দেখেছি, তা তোর কথা আমি কোনোদিন শুনিনি দাদা, তাই একবার চিঠি পাইবা মাত্র আসিস, তোর যে আমার বড় দরকার, তোর কাছে আমি একটু উপদেশ নেব যে আমি কি করব, আর তুই যদি পারিস সঙ্গে একটু গুরুদেবকে নিয়ে আসিস। যে লিখেছেন সেই রামচন্দ্র কবিরাজের ওই চিঠিটা পড়ে, রামচন্দ্র কবিরাজ চিঠিটা পড়ে তিনি বলছেন, গুরুদেব আপনার চরণে একটু প্রার্থনা, আমি একটু আমার ভাইয়ের কাছে যাব, আপনি না আজ্ঞা করলে তো যেতে পারি না। রামচন্দ্র কবিরাজ বলছেন, ঠিক আছে তুমি যাও। শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু রামচন্দ্র কবিরাজকে বলেছেন যে ঠিক আছে তুমি যাও। রামচন্দ্র কবিরাজ দ্রুত পদে কিছু দূর গিয়েছে, গেলে শ্রীনিবাসাচার্য বলছেন যে আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার সঙ্গে নেবে না, কেমন গুরু বুঝুন। বলছেন, গুরুদেব আপনিও যাবেন, আপনি একটুখানি সময় দেবেন। বলছে, আরে তোমার ভাই, আমি যাব না, বলো কি, চলো 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 দুজনে যাই। রামচন্দ্র তখন বলছেন, আহা কত ভাগ্যের ফলে এমন গুরু পেয়েছি। তাই গুরু শিষ্যে দুইজনই খুব দ্রুত পদে চললেন গোবিন্দ কবিরাজের কাছে। গোবিন্দ কবিরাজ পথের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন যে কখন আসবে, কখন আসবে। রামচন্দ্রকে বলেছি নিশ্চয় আসবে, নিশ্চয় আসবে বলে উনি বসে আছেন। বসে থেকে চিন্তা করছেন যে কখন আসবে, কখন আসবে।
এই চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছে। যখন এই আসবে আসবে চিন্তা করছেন, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছেন রামচন্দ্র কবিরাজকে দেখতে পাচ্ছেন, দেখছেন সঙ্গে আরেকজন আছে, হয়তো রামচন্দ্রের গুরুদেব। এইবারে উনি তো শুয়ে আছেন, অচেতন, অসুস্থ, গায়ে বল নাই। তখন গুরু মহারাজ এসছেন, রাম গোবিন্দ কবিরাজের মস্তকের সামনে দাঁড়িয়েছেন। উনি তখন কি করেছেন, দুই হাত দিয়ে ওনার চরণটি একটু স্পর্শ করলে বলছেন গুরু কৃপাতে তার মধ্যে দেহে শক্তি সঞ্চার হয়। বলছেন চরণ কেন স্পর্শ করতে হয়? আপনি হয়তো সাক্ষাৎ দেখতে পাচ্ছেন না, যে কোনো শক্তি আসছে, যার চরণ স্পর্শ করা হয় তার ঊর্জা শক্তি, পজিটিভ শক্তি আপনার মধ্যে প্রবেশ করে। সেজন্য অনেকে দেখবেন প্রণাম করতে চায় বারবার। কেন চায়? ওই ভালো গুণগুলো পাবে, ভালো শক্তি পাবে আপনার কাছ থেকে। খারাপ শক্তি যায় না, কারোর কাছে নত হবে। আর আপনি এরকম করে থাকবেন, দেখবেন আপনার মধ্যে খারাপ শক্তিগুলো বেশি করে ঢুকবে। তাই বলছেন উনি একটা শক্তি পেলেন, শক্তি পেয়ে বলছে রামচন্দ্র সত্যিই তোর গুরুর চরণে শক্তি আছে। বলে উনি উঠে বসেছেন। আমি যে উঠতে পারছিলাম না, অসুস্থ ছিলাম, উঠে বসেছেন। উঠে বলছেন শ্রীনিবাসাচার্য প্রভু আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে বললেন, তুমি যাও স্নান করে এসো, তোমায় আজ এক্ষুনি দীক্ষা দেবো। তখন গেলেন। বলছেন তখন গেলেন স্নান করতে। স্নান করতে গিয়ে স্নান করে এলেন, গুরুদেব দীক্ষা দিলেন। দীক্ষা নেওয়ার পরে উনি লিখছেন একটা উনি একটা গান লিখলেন বসে, কীর্তন। কি লিখেছেন? ভজ হুরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণারবিন্দরে দুর্লভ মানব জনম শত সঙ্গে তার হয়ে ভাব সিন্ধুরে শীতয়াতপ বাতবরিশন এদিন যামিনী জাগিরে বিফলে সে বিনু কৃপণ দুরজন চপল সুখ লব লাগিরে এখান যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতি তোরে কমল দল জল জীবন তল মল ভজহু হরি পদ নীতিরে শ্রবণ কীর্তন শরণ বন্দন পাদ সেবন দাসরে ভুজন সখী জন আত্ম নিবেদন গোবিন্দ দাস অভিলাষী রে ভজ হুরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ভজ হুরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে ভজ হুরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার বিন্দরে। এত সুন্দর একখানা গান তিনি রচনা করলেন এবং তিনি তার জীবনে বহু গান রচনা করেছেন। শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুপাদ তাকে এবং তার ভাইকে, ইনি একদিকে কবিদের রাজা, আরেকদিকে কবিরাজ মানে বৈদ্য। বৈদ্য থেকে কবিরাজ শব্দের আরেক অর্থ আছে কবিদের রাজা। কবিদের রাজা হয়ে গেলেন। আরো এনাদের জীবনী আছে, কত বলবো। এনাদের লীলা অপরম্পার, কত লীলা করেছেন। তাই বলছেন যে আর আমরা বিস্তারিত করব না, এখানে ভাগবত কথা বিশ্রাম। শ্রদ্ধা করি ভাগবত কথা শুনে যেই যাবে অন্তিমে লাভ সেই গোবিন্দ চরণ
पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुत्वैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सुरतं सुरतं नित्यं यतं यतं मुदा चिन्ततं तत्पूर्ण श्रीकृष्ण कथामृतम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो धन जय जय निताय गौरानंद हरिवल जय जय निताय गौरानंद हरिवल जय जय निताय गौरानंद हरिवल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि हरि এই কলেস্ট্রল কেন দাদু হ্যাঁ হ্যাঁ শুরু করেন। ভাগবত পড়তে হচ্ছে তো আগিয়ে আসেন, আগিয়ে বসেন। ভাগবত হচ্ছে তুমি গান করো। চলে গেছে ওটা সরস্বতী। লাগানো হবে राधे राधे হ্যাঁ राधे जय जय राधे